کرسمس کے حوالے سے تقاریب جو ہیں وہ آج دن سے جاری ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت، ایک تحریک کہ 1857 سے جو جاری تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی 14 اگست 1947 کو۔ وہ خواب جو شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال نے دیکھا تھا، قوم کو بیدار اپنی شاعری سے کرتے رہے، اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے ہم نے 14 اگست 1947 کو دیکھا۔ پاکستان بنے ہوئے آج 77 سال ہو چکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کہ جن کی ایمانداری، جن کی محنت شاقہ، جن کی پاکستانی قوم کے لیے قربانیاں لازوال ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے۔ اور بسم اللہ کونسل کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب کی اس بلڈنگ میں، اس سماعتگاہ میں آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنے قائد کی زندگی کو دہرانے کے لیے کہ ان کی زندگی کے اہم واقعات ہم یہاں پر شیئر کریں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے لازوال قربانیوں کا تذکرہ کریں۔ تو اس تقریب کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں مسند کو آباد کروں، میں تلاوت کلام ربانی اور نعت رسول مقبول کی دعوت دے رہا ہوں سید عبدالغفار سینئر صحافی کو کہ وہ روستم پر تشریف فرما ہوں اور اللہ رب العزت کے کلام ربانی اور رسول مکرم کی شان میں نعت کے گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جی آپ کی کال آ رہی ہے، آپ کی کال آ رہی ہے۔ میرے نمبر پہ کال آ رہی ہے آپ بھی پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آنا۔ آرام آرام۔ آج چونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا دن ہے، اور آج ہمارے درمیان بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑ نواسے مجتبیٰ جناح صاحب موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ذاکر عادل صاحب جو کہ بین الاقوامی شاعر بھی ہیں اور ہمارے پریس کلب کے پیٹرن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ شاکر ہاشمی صاحب ہیں، شاہد علی صاحب ہیں ہمارے، اور تنویر سخن صاحب ہیں۔ یہ ساری شخصیات اہم اس وقت نیشنل پریس کلب میں موجود ہیں۔ آج یوم قائد، یوم جناح ہم منانے کے لیے جا رہے ہیں نیشنل پریس کلب میں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن 1876 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا میں تشریف لائے، اور بانی پاکستان کا لقب اور خطاب بھی ملا جنہوں نے ہمیں یہ وطن دیا۔ اور آج ہم اس وطن کے رکھوالے ہیں، اس وطن کے آبیاری کے لیے، اس وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب نے مل جل کر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ مجتبیٰ جناح صاحب آج صبح سے جو ہے وہ مصروف ہیں۔ اچھا، یہ جو پہلی مرتبہ کلب میں آئے تو لوگوں نے بہت سارے ابہام پیش کیے کہ یہ قائد اعظم کی کوئی فلاں اولاد نہیں تھی، یہ ہم نے کافی سمجھایا، ہم نے کہا سارا ریکارڈ وغیرہ آپ کو دیکھ لیں ماشاء اللہ، اور ہم نے تصدیق کی ہے باقاعدہ اس بات کی۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ مس گائیڈنس ہے بالکل، اور ہمارے بانیان پاکستان کے ساتھ ہم نے انتہائی ظلم کیا، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ آج ان کی اولادوں کا آج کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ لیاقت علی خان کا، نہ مولانا محمد علی جوہر کے۔ ان کے پڑ پوتے نواسے بھی یہیں رینج ایریا میں پرانے جیسے مکان میں رہتے ہیں، جھوپڑوں میں، اور دوسرے لوگ آ کے اس ملک پر قابض ہو گئے، اور آپ کے سامنے جو بھی صورت۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔
نہیں اب آپ دیکھیے نا قائد اعظم محمد علی جناح کی نہ صرف بمبئی دلی وغیرہ میں پاکستان میں بڑی پراپرٹی ان کی ہے جن کو میوزیم بنا دیا گیا اور قومی تحفظ میں لے لیا گیا اور کچھ پر تو وہ آپ کے وہ دیکھیں نا کہ جس کو کور کمانڈر ہوں قائد اعظم کی سالگرہ ہے اور آج میں مجھے بڑا اچھا لگا. ہمیشہ نیشنل پریس کلب مختلف پروگرام وغیرہ ارینج کرتی رہتی ہیں اور آج جیسا کہ اپنا ہاشمی صاحب نے بات کی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور جو کہتے ہیں میں تھوڑا آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں. میرا نام جو ہے محمد مصطفیٰ رفیق جن ہے اور قائد اعظم کا اس میں نواسا رکھتا ہوں. اور ابھی جو ایک سلسلہ چادر چڑھانے کی جو ذمہ داری ہے فاطمہ جناح شری جناح اسلم جناح کے بعد ابھی میں دیکھ رہا ہوں. اور دوسرا جو میرے پاس جو اعزاز ہے وہ 28 مئی جو یوم تکبیر جو ہم مناتے ہیں 28 مئی وہ بھی نام میں نے لکھ کے بھیجا تھا. وہ پھر منتخب ہوا تھا نام میرا. اور اس کے علاوہ میرے پاس جو قائد اعظم کی اوریجنل تصویریں بھی موجود ہیں. تو آج اس پلیٹ فارم پہ میں تمام پولیٹکس پارٹی کو یہی میسیج دوں گا کہ جو ہے نا مل کے اپنا پاکستان کی سوچ پاکستان بنا تھا اور ایک پلیٹ فارم تھا اور سب کی سوچ اپنا پاکستان کے لیے تھی. تو آج بھی جو کہتے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے. بس یہاں پہ صرف ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو اصل جو وارث ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں اپنا تو وہ بالکل پیچھے ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو ایک سلسلہ جو ہے ٹوٹل وہ جو ہے نا سفارش وغیرہ پہ چلتا ہے. تو میں تو خیر ایک سادہ طریقے سے زندگی کو گزار رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں اپنا بس میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کچھ کر سکوں اپنے ملک کے لیے. اور جو کہتے ہیں اپنا بس یہی آج میں اپنا افضل پارسی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو کہتے ہیں انہوں نے پلیٹ فارم پہ مجھے بڑا نیشنل پریس کلب پہ. تو آپ سب کا بھی شکریہ. اوکے اللہ حافظ. کے نوجوانوں کے مستقبل کے غدار سابق ایڈیشنل آئی جی امیر شیخ آئی جی سندھ کلیم امام کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا تھا. آرمی چیف کو خط لکھا تھا. خط کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو لکھا. خط کی کاپی کور کمانڈر کراچی کو لکھا. اور اللہ کے حکم سے امیر شیخ اور کلیم امام کے ناپاک عزائم کو خاک ملا دیا تھا کیونکہ یہ کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کا غدار تھا. 31 جنوری 2020 1600 نوجوانوں کو ون وے خلاف ورزی پر FIR کاٹ کے پولیس لاک اپ کیا گیا تھا. آپ صحافی تو بخوبی جانتے ہوں گے کوئی سیاستدان کوئی MLA MPA کوئی میئر کوئی AD چھپا لیپا ڈیپا نہیں بولا لیکن بولا تو شاہد ہاشمی بولا. چیئرمین انجمن جانسارانہ فاجر پاکستان بولا. DGISI کو لکھا. کور کمانڈر کو لکھا. آرمی چیف کو لکھا. اور کلیم امام امیر شیخ کو اس کے عہدے سے جب تک ہٹا نہیں لیا قلم سے اتحاد کرتا رہا. شکر الحمدللہ.
छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरा आज देखने को नसीब हुआ है जो कायदान की ख़ानदान के जो पटपोते या पड़नवासे जो यहाँ मौजूद हैं, उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी भी हुई है और बड़ी निदामत भी महसूस हो रही है। हमने कायद-ए-आज़म जो हमारे मुदब्बिर थे, पाकिस्तान के खालिक थे, आज हम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं और क्या किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक्सर मैं अखबार में उनके मुताबिक पढ़ता रहता हूँ। मैं अपने लिए भी इतना कह दूँ कि मेरे ख़ानदान का ताल्लुक़ कायद-ए-आज़म के साथ रहा है, हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब के साथ रहा है। और कायद-ए-आज़म दिल्ली में जब भी होते थे तो वो मेरे नाना के पास क़याम फरमाते थे और नाना जो थे उनके किस्म के ये समझ लीजिए जो मददगार थे, हेल्प करते थे, पूरे लोगों को जमा करते थे, बुलवाते थे, जब भी उनकी कॉन्फ्रेंस होती थी, जब भी उनकी मीटिंग होती थी, सारा काम वो अदा करते थे। उनकी शख्सियत का मैं ताल्लुक़ करा दूँ, अगर उनको कैप्चर करना चाहते हैं तो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान चले जाइए, वहाँ वो मदफन है। कायद-ए-आज़म के कहने पर उन्होंने निश्तर मेडिकल कॉलेज बनाकर उनको तोहफे में पेश किया था। दूसरा ये है कि कायद-ए-आज़म के मुताबिक बात करना हमारी बहुत छोटी सी एक हस्ती है। हम उनके मुताबिक क्या बात करेंगे, हमने तो वो कुछ हासिल कर लिया जो हम हासिल नहीं कर सकते। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा था कि हज़रत कायद-ए-आज़म जैसे लोग हमारे दरमियान आए और हमें एक अलग इस्लामी ममलिकत बना कर दी। दरख्वास्त मैं ये करूँगा कि हमने कायद-ए-आज़म को बिल्कुल भी महदूद कर कर रख दिया है। हमारी आने वाली नस्ल जो है वो कायद-ए-आज़म के मुताबिक ज़्यादा नहीं जानती। मैंने आज से तकरीबन 25 साल पहले एक कोशिश की थी, हमारे जो कायद-ए-आज़म अकेडमी के रिजवान अहमद साहब हैं उनके पास मैं चल कर गया था, तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान ज़रूर कायद-ए-आज़म साहब ने बनाया, बाकी कम अज़ कम उनके साथ जो उनके साथी थे उनका तो कहीं ना कहीं तस्वीर मिलना चाहिए, हमारी कौम को पता चलना चाहिए कौन कौन लोग थे जो कायद-ए-आज़म के साथी थे। तो मैंने एक किताब लिखने की कोशिश की थी कि मैं उनसे वो तमाम चीज़ें हासिल करूं और उसको किताबी शक्ल में कौम को तोहफा पेश करूं। मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। मैंने बड़ी कोशिश की कि कायद-ए-आज़म के साथी जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद थे, जो उनकी लब्बैक आवाज़ पर आए और इकट्ठे हुए और कायद-ए-आज़म। दूसरे मुझे शिकवा इस बात का है कि कायद-ए-आज़म का दिन तो हम बड़ी शान शौकत से मनाते हैं और हमें होना चाहिए कि हमारे वो मौसम ने हमें उन्होंने एक पाकिस्तान दिया है। बाकी हम क्यों उनके एक साथी हज़रत याक़ूब अली खान साहब शहीद थे उनको हम भूले बैठे हुए। आप यकीन जाने वो कायद-ए-आज़म थे तो वो याक़ूब अली खान उनकी जान थे, उनको हम बिल्कुल भूले हुए हैं, उनको तारीख भूली हुई है, उनका नाम तक मिटा दिया गया है किताबों से, उनका अखबार में कहीं तस्करा नहीं आता। कभी कभार कोई खबर हो जब उनका सोया अक्टूबर का दिन आता है तो कुछ हम जिस कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं हम भी उनको भूल चुके हैं, हमने उनको कोई स्टेटस नहीं दिया होगा। आज उनकी पूरी फैमिली बाहर ही बैठी हुई है, जो वो भी जिस हालत में है, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे उनके लिए। मैं आज की तकरीर से इख्तिताम ये करूँगा। इसमें साहब जी, आप जो अपनी एकेडमी चला रहे हैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप प्रोग्राम करते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं खुद दो एकेडमी चला चुका हूँ। मेरा एक नेशनल आर्ट एकेडमी भी थी, नेशनल आर्ट प्रोमोटर भी था। तारिक रोड पर मेरा बड़ा ऑफिस था। मैंने फिल्म इंडस्ट्री को, कराची स्टेट्स को बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए, क्रिकेट के हवाले से भी मैंने बहुत काम किया है। और अब ये खाकसा जो है ना दरवाजे बंद कर बैठा हुआ है, लोग आते हैं मुझे ले आते हैं महफिलों में। गफ्फार भाई को मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ, अरशद साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, अफजल साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने घर से मुझे बाहर निकालने की कोशिश की है। कोशिश करूँगा कि इनके बातों पर मैं पूरा उतरूँ, इनके साथ चलूँ। और मेरी पूरी काविशें हैं कि नेशनल प्रेस क्लब जो कुछ कर रहा है आज के दौर में, बहुत मुश्किल है किसी क्लब का चलाना, किसी को राज़ी रखना, किसी को इकट्ठा करना। बहुत ज़्यादा इंसान मनसूब रहने के बावजूद टाइम देता है, इसमें बेइंतहा पैसे खर्च होते हैं। कहाँ से ये कराते हैं, किस तरह से खर्च करते हैं, क्योंकि कराची प्रेस क्लब जो है, जो अपनी शान शौकत जगह बैठा हुआ है, हमारा नेशनल प्रेस क्लब, मैं अब इसको हमारा विश्वास से कह रहा हूँ कि अब मैं भी
शिरकत कर रहा हूँ इस प्रेस में। हमें इसके लिए अब कुछ करना चाहिए, अपने कदम को बढ़ाने चाहिए, हमें ऐसे लोगों को जानना चाहिए जो हमारे ताल्लुकात जिससे हैं उनसे हम कोशिश करें कि जो बरात हम हासिल कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट के पास भी फंड बहुत है और सेंटर के पास भी बहुत है, और नेशनल का मतलब ये है कि पूरा पाकिस्तान के कदम में इसकी वो है। तो कुछ हमारे अज़ाइम हैं, कुछ बातें हैं, मैं अफजल साहब से डिस्कस कर रहा हूँ, रोज़ाना दूसरे किसी से मेरी मुलाकात होती है। हम इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिशों के साथ में इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब ने मुझे इज़्ज़त दी, रिस्पांस दिया, बोलने का मौका फराहम किया। खुदा आप सबको खुश रखे। तो अपने ऊपर ही बाकी कभी कभी आ जाता है खैर। शिकवा मेरा ये है कि हमें बच्चे हमारे क्या हमें पाकिस्तान दिया था और हमने इस पाकिस्तान को कहाँ पर हम ये करा, कहाँ पर ये करा, कुछ तो सोचें जरा। मैं तो घर से निकली थी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। ख़वातीन के बारे में हैं जो आप देखते होंगे, टीवी ड्रामा देखते होंगे, टीवी कमर्शियल देखते होंगे, इश्तहारात देखते होंगे, साइन बोर्ड देखते होंगे बड़े बड़े। मैं तो घर से निकली थी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। क्या कहूँ, इन लोगों ने मुझे ही अपनी रोजी रोटी बना दी। क्या कहूँ, इन्हीं लोगों ने मुझे अपनी ही रोजी रोटी बना दी। आप देख लीजिए कि कौम की बेटी, मेरी कौम की बहन, मेरी कौम की जो भी खातिन है, कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं हमारे माशरे को। खुदा इस पर ज़रा सोचें और इस पर थोड़ा सा लिखें जो लिखने वाले। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि घर वाले कतल नहीं पूछते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं। तो मेरा कुछ सालों शौक इससे भी रहा। जब मैंने इसको महसूस किया कि ये गलत काम कर रहा हूँ मैं, तो मैंने आज से तकरीबन 25 साल पहले पूरा ऑफिस मेरा तारिक रोड पर था, बड़ा ऑफिस था, बड़े काम कर रहा था। फ़ौरन मैंने उनको हैंडल किया, ये चाबी है, ये सारी चीज़ें आपकी, मैं आज के बाद नहीं हूँ। उस दिन से मैंने तौबा कर दी थी जब शोबिस के वजह से कतल काम नहीं होता। कराची बड़े ड्रामास की, बड़ी फंक्शंस की, सब कुछ कर गुजरा हूँ। शायरी का फैसला लेना, शायरी का तो मेरा ये है कि मैं अपने ही लिखता हूँ, अपने। थैंक यू। हमने आज इस अहम तकरीब के लिए नेशनल प्रेस क्लब का इंतखाब किया और इतनी पाकिस्तान की अहम शख्सियात, चूँकि मैं हमेशा से मयार का कायल हूँ, मकदार का नहीं। आज इतनी अहम शख्सियात का नेशनल प्रेस क्लब में जमा होना, इकट्ठा होना, और कायद-ए-आज़म हमारे मौसम पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान के को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम दिन है, ये बहुत तारीखी दिन है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि ख्वाब देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और ताबीर आज पूरी उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदी जो है वो सुन्नत इब्राहीमी की तायीद करती है। इसी तरीके से अगर तारीख़ को देखें तो अल्लामा इकबाल साहब ने, जो कि शायर मशरिक़ हैं, मैं कहता हूँ शायर मशरिक़ तो हमने उनकी ज़ात को बहुत महदूद कर दिया। वो शायर इस्लाम हैं, उन्होंने पूरी दुनिया इस्लाम को एक इस्लाम का किला दिया है, उसका ख्वाब देखा है। उन्होंने उस दौर की तमाम अफरा तफरी, मुसलमानों की ग़ुलामी, कसम परसी और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि लोग जो है वो सिर्फ 1857 से 1947 तक की बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि बरसग़ीर पे 1000 साल से मुसलमानों की हुकूमत थी, उनसे ये हुकूमत जो है वो छीनी गई और उसको टुकड़ों में बांट कर जो है एक छोटा सा टुकड़ा हमारे हवाले कर दिया गया। हम इस पर बहुत खुश हैं। हमारा जो टारगेट है वो पूरा, जिस तरीके से हिंदुस्तान कहता है कि मैं अखंड भारत में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पता नहीं कौन कौन से जोग्राफी एरिया जो है उसको मानता हूँ, इसी तरीके से इसराइल कहता है कि मैं ग्रेटर इसराइल को मानता हूँ और उसमें शाम, लबनान, मिस्र और दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं उनको मैं साथ में घसीट कर मिलाकर एक जो है ग्रेटर इसराइल की बात करता हूँ। हमारे मगरिब और मशरिक़ दोनों तरफ जो है वो ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत की बात होती है, और हम एक छोटा सा मुल्क उसके भी 2 टुकड़े करके जो है हम आज जो है इस पर बड़ा फ़ख्र और खुशी मनाते हैं। हमारा टारगेट जो है
ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، جس طریقے سے یہودی قوم کہتی ہے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اور ہم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں وہ ہماری ہولی لینڈ ہوم لینڈ جو ہے وہ ہمیں ریٹرن ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے باپ کا مال سمجھا ہوا ہے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کی طرف سے وہ تمام مذاہب جو ہے وہ کالا دم ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تنظیم کالا دم ہو چکی ہے، وہ تنظیم کالا دم ہو چکی ہے، تو ہم انسان ایک دوسرے کی تنظیموں کو کالا دم قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو ہے وہ بھیجا تو انہوں نے تمام پیغمبروں کو یہ کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ سب نے جو ہے میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اور تمام چاہے وہ ہندوؤں میں اوتار گزرے، چاہے وہ کوئی بھی پیغمبر آیا، ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو یہ تعلیم دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم نے ان کو تسلیم کرنا ہے۔ آج وہ قومیں پورے مسلمانوں پر چڑھ دوڑی ہوئی ہیں، اور یہ اسلام کا قلعہ جو ہے یہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم کوئی اس پر آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس خاموشی کی ہم نے کہیں نہ کہیں سزا ضرور بھگتنی ہے۔ ہم خواب خرگوش میں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قوم بنایا، ایک عظیم سلطنت ہمیں دی، ایک عظیم طاقتور ترین ملک دیا، 4 موسم دیے، دریا دیے، زمین کے نیچے خزانے دیے، زمین کے اوپر ایک مضبوط فوج دی اور ایک مضبوط نظریہ دیا۔ ہم اسرائیل کو اس لیے بھی کھٹکتے ہیں کہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں، جیسے وہ اپنے آپ کو ایک نظریاتی ملک تسلیم کرتا ہے، اور دونوں کا قیام تقریباً ایک ہی صدی میں اور ایک ہی سال کے لگ بھگ قریب دونوں کا قیام بنایا گیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر فرعون ہوتا ہے تو ساتھ میں موسیٰ ہوتا ہے، اسی طریقے سے نمرود ہوتا ہے تو ابراہیم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل تھا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھیجا۔ لیکن ہماری یہ بدبختی ہے کہ شاید ہم اس لوگوں میں شمار نہیں ہوں گے جن کے لیے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی کہ یا اللہ کے رسول ہمیں بھی وہ غزوہ وہ جس میں ہم سے کوئی حساب کتاب اللہ نہیں لے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بت شکن تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت شکن تھے، اور آج ہم بت شکنوں کے بت پرستوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں، ہم ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی چلی گئی، ہم بہت خوش ہو گئے کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست دے دی، لیکن آج اس کے جانے کے بعد میرے خیال میں سینکڑوں کی تعداد میں آج ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان کا خون چوس رہی ہے۔ پاکستان کے ایک ایک گھر سے جو ہے وہ ایک ایک منہ سے نوالا چھین چھین کر یہاں سے سود اور قرض کی خدمت میں لے کے جا رہی ہے۔ ہماری زمینیں، ہماری گندم، ہماری کاشت، ہمارا پانی، 1 پیسہ 1 لیٹر پانی زمین سے نکال کر ہمیں 100 روپے کی بوتل بیچی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب ہم ابھی تک غلامی میں ہیں۔ پہلے ہمارے جسم غلام تھے، آج ہماری ذہن اور ہمارا مال، ہمارا ایمان، ہر چیز غلام ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے بندوق کے زور پہ ہمیں کنٹرول کیا ہوا تھا، اور فزیکلی وہ خود یہاں موجود تھے، لیکن آج جو ہے وہ غائبانہ صورت میں ہمارے اوپر کنٹرول حاصل کیے گئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم اس سے کب آزادی لیں گے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں قائدازم کی ضرورت پڑے گی، اور وہ قائدازم پتہ نہیں کب آئے گا۔ جیسے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہمارے نجات دہندہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہودی کہتا ہے کہ ہمارے دجال صاحب آئیں گے، وہ ہمارے نجات دہندہ ہوں گے۔ جو قوم اپنے لیے خود راہیں نہیں تلاش کرتی، محنت نہیں کرتی، جدوجہد نہیں کرتی، وہ آسمان کی طرف دیکھتی کہ کوئی اللہ کسی کو نازل کر دے گا تو وہ ہمارے لیے کوئی سورس اور منبع بن جائے گا ہماری آزادی کا، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سوچ غلط ہے۔ نیشنل پریس کلب نے چونکہ یہ آج تقریب رکھی ہے اور میں یہاں پریزیڈنٹ ہوں، میرا یہ ہمیشہ سے تصور رہتا ہے کہ سید القوم خادم القوم، قوم کا سربراہ یا قوم کا بڑا جو ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ تو میرے جو بھی دوست احباب نیشنل پریس کلب کے یہاں موجود ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اپنے آپ کو ایز اے صدر نہیں، ایز اے ایک فرینڈلی اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے تمام آنے والے دوستوں کو، مہمانوں کو یہاں اسی طرح ویلکم کیا ہے کہ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ گھر ہے، ایک مشترکہ چھت ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بہت ساری محافل میں جاتے ہیں، ہم اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہم پورے عوام کے حق کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے حق کے لیے آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر
کسی نہ کسی محفل میں آپ جاتے ہیں، کہیں آپ کو گورنر میسر آتا ہے، کہیں آپ کو وزیر اعلیٰ میسر آتا ہے، تو آپ ضرور نیشنل پریس کلب کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کو نیشنل پریس کلب کی پروگرامز میں بہت سارے پروگرامز میں آپ آئے ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل پریس کلب کے پاس اگر بہت سارے وسائل ہوتے ہیں تو شاید یعنی 365 دن یہاں آپ کو جو ہے وہ اویئرنیس کے اور بہت ساری تقریبات یہاں پر آپ کو ملتی۔ ہر قسم کی تقریبات نیشنل پریس کلب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہے۔ ہمارے پاس یہ جگہ موجود ہے، ہم چاہیں تو یہاں ایک اچھے سے اسٹوڈیو کی ضرورت ہے، ڈیجیٹل لائبریری کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا پنڈال ہے ہمارے پاس جہاں ہم بہت چیدہ لوگوں کو جو ہے یہاں بلاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ پورا ہال موجود ہے لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت سارے غریب ایسے صحافی ہیں جن کی تنخواہیں نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، جن کو ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنے وسائل مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اتنا مالی طور پر طاقتور نہیں ہے، صرف ہمارے پاس یہ ایک چھت ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی ہے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ٹیبل کرسیاں بھی ہماری مانگی تانگی ہوئی ہیں، دوستوں نے دی ہوئی ہیں، اسپانسر کیا ہوا کسی نے۔ تو میں آپ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے نیشنل پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں سید احمد شکیل شاہ صاحب، بڑا قیمتی وقت انہوں نے نکالا، ان کی طبیعت بھی ناساز تھی اور وہ بڑی مشکل سے آئے، مجھے رات کو کہہ رہے تھے کہ بھائی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں دوائی وغیرہ کھا کے کسی بھی طریقے سے آج اس اہم دن پر اور آپ لوگوں نے جس طریقے سے پرخلوص دعوت دی ہے تو میں یہاں ضرور آؤں گا۔ میں ڈاکٹر ذاکر عادل صاحب کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیشہ سے سوشل میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں، جتنی بھی شہر میں اچھی بڑی تقریبات ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، اور عوام کے اویئرنیس کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے رہتے ہیں۔ میں مجتبیٰ جناح صاحب کے لیے بھی یہ کہوں گا میری آواز ریکارڈ کر لی جائے، میری مہربانی دوستوں سے کہ میری آواز ریکارڈ کر لی جائے کہ ہم یہاں پر بہت ساری تنظیمیں بنا کر بانی پاکستان کا اولادوں کا نام لے کر اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن اصل جو بانی پاکستان ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جو کہ اس ملت کے باپ ہیں، لیکن ہم نے اس کی اولاد کے لیے کیا کیا؟ آج وہ ہمارے سامنے ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس زمین جائیداد بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کچھ دے نہ دے لیکن کم از کم اس بانی پاکستان کی اولاد کو جن کی زمینیں جائیدادیں جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائی وہ بھی حکومتی تحویل میں ہے، جن ظالموں، جاگیروں، وڈیروں، لٹیروں کی زمینیں جائیدادیں گورنمنٹ کو ضبط کر کے مال خانے میں جمع کرنا چاہیے تھا حکومتی خزانے میں، وہ یہاں پر عیش کر رہے ہیں، آزاد ہیں، اور بانی پاکستان کی اولاد جو ہے وہ یہاں پر در بدر ماری پھر رہی ہے، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں۔ ان سے سید ناصر حسین شاہ صاحب نے جو کہ پیپلز پارٹی کے وزیر ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو حکومت دوں گی، ان کو نوکری دوں گا، اور ان کو لیٹر بھی ایشو کیا گیا لیکن اس کے بعد کوئی جواب سنوائی نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ مجھے وہ پروف دکھایا ہے، وائس میسیجز بھی دکھایا ان کے پی آر او صاحب کے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور جو ہمارے دوست ساتھی ہیں، شاکر ہاشمی صاحب ہیں، سید علی ہاشمی صاحب ہیں، ان سب کا مشکور ہوں۔ ہمارے جو کینیڈا صاحب سے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، منیف اشرف صاحب، معاف کیجیے گا، ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج اس عقیدت کے اور خلوص کے اور خوشی کے موقع پر ہم ساری قوم کو جو ہے وہ بانی پاکستان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ایک بات میں آخری یہ کہتا ضرور چلوں گا کہ اس پاکستان کو جس شخص نے بنایا اس کے پاس 3 خوبیاں تھیں۔ ایک وہ وکیل تھے، دوسرا وہ بہترین سیاستدان تھے، اور تیسرا ہے کہ وہ صحافی تھے۔ چونکہ صحافت سے ہمارا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے، ہماری ایک صحافی برادری ہے۔ قوم کو اکٹھا کرنے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا ضرور صحافتی کردار ادا کیا ہوگا۔ قانونی جنگ انہوں نے ایز اے وکیل ان انگریزوں سے لڑی ہوگی، انہی کے پاس سے وہ ڈگری لے کر آئے تھے، انہی کے منہ پہ مار دی، اور وہ پاکستان کسی طریقے سے ایک سیاسی جدوجہد پاکستان بننے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ کردار ضرور ہے کہ انہوں نے ایک گولی تک چلنے نہیں دی، کوئی تلوار تیر نہیں اٹھے، صرف مذاکرات کے ذریعے جو ہے یہ پاکستان حاصل کیا، اور قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا صحافتی جو ہے وہ
انداز فکر جو تھا وہ اس کو استعمال کیا. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پہلے ہمارے پاس زمین نہیں تھی، قوم تھی، اور ہم نے اس قوم نے یہ پاکستان کی جغرافی زمین حاصل کی. آج ہمارے پاس ایک جغرافیائی سرحد موجود ہے لیکن کوئی قوم موجود نہیں ہے. اس وقت ہم تمام تقسیم ہوئے ہیں. تو میری صافی برادری سے یہ گزارش ہے کہ جس طریقے سے پوری قوم کو علامہ اقبال سے لے کے قائد اعظم محمد علی جناح تک اکٹھا کر کے ایک قوم پاکستان حاصل کیا گیا، اسی طریقے سے صافی برادری کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تاکہ وہ قوم کو متحد کر سکیں اور اس پاکستان کو پوری دنیا کا ایک سپر پاور دیکھنے کا خواب ہے ہمارا. انشاءاللہ یہ ضرور پورا ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. لاج رکھنا کہ میں تمہارا من غلام تو یا رسول اللہ. گو برا ہوں میں یا رسول اللہ. ہزار بار نام گفتن تو کمال بے ادبی. ہنوز نام گفتن تو کمال بے ادبی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خواہش گریہ کو پلکوں پلکوں تک نہ آنا چاہیے. آبروئے غم بکھرنے سے بچانا چاہیے. آبروئے غم بکھرنے سے بچانا چاہیے. اچھا دیکھیں کہ تاکہ پسپائی پہ ہو مجبور شرمندہ رہے. تاکہ پسپائی پہ ہو مجبور شرمندہ رہے. درد جب حد سے بڑھے تو مسکرانا چاہیے. درد جب حد سے بڑھے تو مسکرانا چاہیے. اور قافیہ بندی کا فن ہی تو نہیں ہے شاعری. قافیہ بندی کا فن ہی تو نہیں ہے شاعری. شعر کو فکر و نظر بھی شاعر آنا چاہیے. شعر کو فکر و نظر بھی شاعر آنا چاہیے. اور شعر دیکھیے ذاکر بھائی کہ عشق کا لمحہ بھی آتا ہے محبت میں ضرور. تنویر بھائی عشق کا لمحہ بھی آتا ہے محبت میں ضرور. ہاں مگر اس ایک لمحے کو زمانہ چاہیے. کیا بات ہے صاحب. اور گو کہ اب مقطع دیکھیے کہ گو کہ اب تعدیر مشکل لگ رہا ہے ان کا ساتھ. گو کہ اب تعدیر مشکل لگ رہا ہے ان کا ساتھ. پھر بھی اے شر جہاں تک ہو نبھانا چاہیے. اور غموں سے رحم کا دیکھو سوال مت کرنا. مطلب دیکھیے کہ غموں سے رحم کا دیکھو سوال مت کرنا.
दुखों का सामना करना, मलाल मत करना। और मैं जान जाऊंगा फौरन के मुझसे बरहम हो, मैं जान जाऊंगा फौरन के मुझसे बरहम हो, जरा सी देर मेरी देखभाल मत करना। और लक़ब दिया है मुझे तुमने आईने का मगर, लक़ब दिया है मुझे तुमने आईने का मगर, ये क्या कि ख्वाहिश लुत्फ़ जमाल मत करना, ये क्या कि ख्वाहिश लुत्फ़ जमाल मत करना। और ये देखिए कि बहुत सी बातें हमारी अपने आप से हैं, बहुत सी बातें हमारी खुद अपने आप से हैं, बहुत सी बातें हमारी खुद अपने आप से हैं, तो अपनी समत इशारा ख्याल मत करना। और मुनाफ़िक़त देखिए, सर मक्ता शेर है कि मुनाफ़िक़त कोई कैसा भी हो कमाल मगर, मुनाफ़िक़त कोई कैसा भी हो कमाल मगर, तुम ऐसा करना कि ऐसा कमाल मत करना। और शिकस्त मक्ता देखिए कि शिकस्त काबा समझना, शिकस्त दिल अशर, शिकस्त काबा समझना, शिकस्त दिल अशर, किसी का दिल भी कभी पायमाल मत करना। क्या बात है। बीमारी को छुपाए रखा, किसी को बताया नहीं, क्योंकि दुश्मनान पाकिस्तान जो थे वो इस तगोदो में थे कि कायद आज़म कामयाब न हो पाकिस्तान हासिल करने में, लिहाजा उन्होंने अपने मर्ज को भी छुपा लिया, अपना इलाज की तरफ से आंखें फेर ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी गाड़ी, उनको एक ऐसी गाड़ी दी गई जो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, अस्पताल तक न पहुँच सके। और उसके बाद मुसलसल बानी पाकिस्तान के अहले खाना के साथ तो इंसाफ हो ही नहीं सका। मैं तो समझता हूँ फातिमा जिना के साथ जो सलूक किया गया, क्या वो इसकी मुस्तहक थी? क्या वो दस्ते रास्त नहीं थी कायद आज़म की? पाकिस्तान के हुसूल में उनका बहुत बड़ा काम था, बहुत ज़्यादा साथ था कायद आज़म के साथ। लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, उनके अहले खाना के साथ बहुत बदसलूकी हुई और आज भी उसकी कोई परवाह करने वाला नहीं है। हमारे वतन में जो लोग अपनी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, वो आसमान पे पहुँचे हुए हैं। और जिन्होंने हमको ये अर्ज़ पाकिस्तान अता की, उनके अहले खाना के साथ बदसलूकी रवा है। अल्लाह सबको हिदायत दे और सबको दिलों में इंसाफ पैदा करे। सच पर मबनी बात कर रहे हैं, और अभी तनवीर सुखन साहब ने और अशर साहब ने जो हकीकत बयान की कि जिस कायद आज़म ने अपनी जान कुर्बान कर दी, हमने उसके साथ वफा नहीं की। कायद तेरे मुल्क का क्या हाल किया है। इसी तनाजुर में एक नज़्म, ख्याल रखना ये बेच न दे, ख्याल रखना अशर भाई, ख्याल रखना ये बेच न दे, मेरे बच्चों का आब दाना, ये मेरी मट्टी, ये मेरी धरती, ये मेरी कुटिया, मेरा ठिकाना। यहाँ पे मैंने लहू दिया है, इसी को अपना वतन किया है। यहाँ है मेरे आबा की कब्रें, वो गांव गलियां, वो घर पुराना, और ख्याल रखना ये बेच ना दें, मेरे बच्चों का आब दाना। यहाँ के सौदे गुलाब मौसम, यहाँ बहारें, यहीं तबस्सुम, यहीं पे बचपन, यहीं जवानी, यहीं पे गुजरी है जिंदगानी, यहीं पे मेरे है यार बेली, और यहीं पे मेरा है दोस्ताना। ख्याल रखना ये बेच ना दे, मेरे बच्चों का आब दाना। खुदाया इसको आबाद रखना, हर एक नफस को तू शाद रखना। मैं किस तरह से भुला सकूँगा यहाँ जो गुजरा मेरा ज़माना। ख्याल रखना ये बेच ना दे, मेरे बच्चों का आब दाना। क्या बात है साहब, क्या बात। जीने का सहारा करते हैं, तो ये आपको
जीने का सहारा करते हैं, चलो इश्क दोबारा करते हैं। आग डाल के आंखें आंखों में, आग डाल के आंखें आंखों में, कुछ दिन का गुजारा करते हैं, चलो इश्क दोबारा करते हैं। ये शेर देखिए जरा, हम बदला यार नहीं लेते, हम बदला यार नहीं लेते, चुपचाप किनारा करते हैं। बहुत शुक्रिया। हम बदला यार नहीं लेते, चुपचाप किनारा करते हैं। यारों पे अपना होना चाहिए, सुनिएगा आप, यारों पे अपना धन मन क्या, यारों पे अपना धन मन क्या, हम जान बिवारा करते हैं। बस मौत नहीं, सदर साहब ये शेर आप जरा देखिएगा, बस मौत नहीं कुछ लोगों को, बस मौत नहीं कुछ लोगों को, अल्फाज भी मारा करते हैं। बहुत अच्छा है, शुक्रिया। बस मौत नहीं कुछ लोगों को, अल्फाज भी मारा करते हैं। जब जिक्र वफा का आ जाए, जब जिक्र वफा का आ जाए, हम जिक्र तुम्हारा जब जिक्र वफा का आ जाए, हम जिक्र तुम्हारा करते हैं। वक्त की जरूरत दूंगा, हम लोग सिकंदर किस्मत को, हम लोग सिकंदर किस्मत को मेहनत से संवारा करते हैं, जीने का सहारा करते हैं, चलो इसको दोबारा। बस मौत नहीं कुछ लोगों को, अल्फाज भी मारा करते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत हो गए, यहाँ अभी और सुनो। आज मैं दोस्तन में वफा न रहिया, दोस्तन में वफा न रहिया, पंजन में त सफा न रहिया। दोस्तन में वफा न रहिया, पंजन में त सफा न रहिया। दगा जे बदले दगा करया पर, दगा जे बदले दगा करया पर, मुंह में कदे बे दगा न रहिया। दगा जे बदले दगा करया पर, मुंह में कदे बे दगा न रहिया। दर्द मुंजा वधदा था वजन, दवा बिहाने दवा न रहिया। उनके वनी को न्यापो दे, उर्दू में कहते हैं उसको जाकर कोई वैसे तो दे। उनके वनी को न्यापो दे, उहा बिहाने उहा न रहिया। उनके वनी को न्यापो दे, उहा बिहाने उहा न रहिया। दोस्तन में वफा न रहिया, पंजन में त सफा न रहिया। अब अगर आपकी इजाजत है तो उर्दू ये मैंने कल भी पढ़ा था, तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कल किसी और जगह पढ़ा था, तो आज आपको वही सुनाता हूँ। आया जो किसी चाल में इस बार नहीं हूँ, आया जो किसी चाल में इस बार नहीं हूँ, वो इसलिए कहता है कि मैं यार नहीं हूँ। आया जो किसी चाल में इस बार नहीं हूँ, वो इसलिए कहता है कि मैं यार नहीं हूँ। कि जान फिदा मैं ही तो कर सकता हूँ तुम पर, कि जान फिदा मैं ही तो कर सकता हूँ तुम पर। मुफलिस तो हूँ मैं दोस्तों, मुफलिस तो हूँ मैं दोस्तों, बेकार नहीं। कि जान फिदा मैं ही तो कर सकता हूँ तुम पर, मुफलिस तो हूँ दोस्तों, बेकार नहीं हूँ। झोली में मेरे गम ही कोई डाल दीजिए, झोली में मेरे गम ही कोई डाल दीजिए, तुमसे मैं खुशी का तो तलबगार नहीं।
जिन पर लुटाई मैंने हर एक आरज़ू अपनी, जिन पर लुटाई मैंने हर एक आरज़ू अपनी, वो कह रहे हैं ये कि वफादार नहीं। वो कह रहे हैं ये कि वफादार नहीं हो। अब इतनी भी तो नफरतें अच्छी नहीं साहब। मुनीब साहब, अब इतनी भी नफरतें तो अच्छी नहीं साहब, माना कि तेरे प्यार का हकदार अब इतनी भी तो नफरतें अच्छी नहीं साहब, माना कि तेरे प्यार का हकदार नहीं हूँ। गूंजी है सदाएं मेरी हक बात पे इतनी, गूंजी है सदाएं मेरे हक बात पे इतनी, मुझको है ताज्जुब के सरेदार नहीं। क्या बात है, मुझको है ताज्जुब के सरेदार नहीं। गूंजी है सदाएं मेरी हक बात पे इतनी, मुझको है ताज्जुब के सरेदार नहीं हूँ। दिल में सिकंदर वक्ते की सेवा दूंगा। मुनीब साहब, मुनीब साहब वक्ते की सेवा दूंगा। दिल मैंने सिकंदर न दुखाया किसी का भी, दिल मैंने सिकंदर न दुखाया किसी का भी, मैं गरचे कोई साहब किरदार आया जो किसी चाल में इस बार नहीं हूँ, वो इसलिए कहता है कि मैं याद नहीं हूँ। अब सुनना है या बस अदा कीजिए। कैसी हरीबो आग का महवर जिगर में था, कैसी हरीबो आग का महवर जिगर में था, आतिश कदा था रात थी या मैं भंवर में था, आतिश कदा था रात थी या मैं भंवर में था। मुनीब अशरफ साहब जी सिलेक्शन का तो बारो हयात ढोता गया काटता रहा, बारो हयात ढोता गया काटता रहा, बादे खिज़ां का राज बसर मेरे घर में था। राज कैसी हरी वो आग का महवर जिगर में था, आतिश कदा था राग थी या मैं भंवर में था, बारो हयात ढोता गया काटता रहा, बादे खिज़ां का राज बसर मेरे घर में था। रस्ते सभी दराज थे उस रहगुजार के, रस्ते सभी दराज थे उस रहगुजार के, दामन मेरा भी खार के दस्ते हुनर में था। कैसी हरी वो आग का महवर जिगर में था। और है ज़बां के ज़ख्म ही सारा वजूद खा गए थे, ज़बां के ज़ख्म ही सारा वजूद खा गए थे, वो कैसी शाख पर ये आशिना बना गए थे, वो कैसी शाख पर ये आशिना बना गए थे। और आया हुए ही थे आरिफ भी अब भी आरिफ पर, आया हुए ही थे आरिफ ही अब भी आरिफ पर, या दास्ताने हरम आगे यूं बढ़ा गए थे, ज़बां के ज़ख्म ही सारा वजूद खा गए थे। और ये एक अमन से मुताल्लिक है जो हमारे मुल्क पर इस वक्त मुसल्लत है, बदअमनी और शहर के ऊपर है। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि ये अमन क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि ये अमन क्या है। अमन एक फूल है महके अगर आंगन में, तो फिर फासलों को दे महक ऐसी कि सहने आशियाँ गुंजा बने, ऐसे ही रंगों बू के अफसाने तराने गीत गाने
और सुनाने में मगन ऐसे ही हो जाएं, कहीं वो फूल बन जाएं, कहीं महकार बन जाएं, कभी बेरब्त होकर भी किसी का साज बन जाएं, मेरी परवाज बन जाएं, मेरा अंदाज बन जाएं, मेरी आवाज बन जाएं। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि ये क्या है। एक प्रेम का मंदिर है तूफानी समंदर में, जहाँ मोती ही मोती हों, कतारे राह गुजरता हद्दे साहिल, रोशनी रोशन करे शबाबी दुनिया को, जहाँ पर अमन रहकर अमन की माला पिरोते हों, जहाँ की एक भाषा हो, अमन की वही आशा हो, अमन की वही आशा हो। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि ये अमन क्या है। तबस्सुम की ज़ियाएं दी हैं, तूने कितनों को तबस्सुम की ज़ियाएं दी हैं, मुझको भी अपनी मोहब्बत के उजाले दे दे। तूने कितनों को तबस्सुम की ज़ियाएं दी हैं, तूने कितनों को तबस्सुम की ज़ियाएं दी हैं, मुझको भी अपनी मोहब्बत के उजाले दे दे। और छोड़ जाने पे बज़िद है तो चला जा, लेकिन छोड़ जाने पे बज़िद है तो चला जा, लेकिन जिंदा रहने के लिए अपने हवाले दे दे। छोड़ जाने पे बज़िद है तो चला जा, लेकिन जिंदा रहने के लिए अपने हवाले दे दे। मैं तो साबिर हूँ, कनायत पे यकीन रखता हूँ। मैं तो साबिर हूँ, कनायत पे यकीन रखता हूँ। चांद अगर हो न सके चांद के हाले दे दे। मैं तो साबिर हूँ, कनायत पे यकीन रखता हूँ। चांद अगर हो न सके चांद के हाले दे दे। चांद अगर हो न सके चांद के हाले दे दे। हाल में रह के मुझे हाल से वहशत सी है। शायद देखिएगा, हाल में रह के मुझे हाल से वहशत सी है। मेरी तहजीब को माजी के मकाले दे दे। हाल में रह के मुझे हाल से वहशत सी है, मेरी तहजीब को माजी के मकाले दे दे। तवज्जो तलब शेर जनाब कि इससे पहले कि उजड़ जाए ये गुलशन यारब, इससे पहले कि उजड़ जाए ये गुलशन यारब, कब निगाहों में भी कुछ देखने वाले दे दे। इससे पहले कि उजड़ जाए ये गुलशन यारब, इससे पहले कि उजड़ जाए ये गुलशन यारब, कब निगाहों में भी कुछ देखने वाले दे दे। मैं भी शैता हूँ तेरी औजे कलम का आदिल, मैं भी शैता हूँ तेरी औजे कलम का आदिल, मुझको भी अपनी अदालत के रिसाले दे दे। मैं भी शैता हूँ तेरी औजे कलम का आदिल, मुझको भी अपनी अदालत के रिसाले दे दे। इससे पहले कि उजड़ जाए ये गुलशन यारब, कम निगाहों में भी कुछ देखने वाले दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। तार मिले जितने भी मिले बेकार मिले, जितने भी मिले बेकार मिले। लीडर न मिला तुझसा कोई, लीडर न मिला तुझसा कोई। एक कायद आज़म तेरे बाद, बरसों की गुलामी से तूने आज़ाद किया और मुल्क दिया दुनिया की इमामत की खातिर। जब तूने पाकिस्तान दिया तू जीत, जब तूने पाकिस्तान दिया तू जीत के प्यारा पाकिस्तान, क्यों जीवन अपना हार गया। आ देख तू इन गद्दारों को, ये ऐश परस्तों का टोला है। लूट खसोट के कामों में जो बन के मुहाफिज आए थे, अब कौम के हाकिम बन बैठे। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब रफीक मुगल साहब को।